ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యుత్తమ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందించాలనే సంకల్పంతో ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్ ఒంగోలులో సంఘమిత్ర హాస్పిటల్ తీసుకుని గత 8 సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా నడిపిస్తుంది. ఈ హాస్పిటల్లో అనుభవజ్ఞులైన వైద్య నిపుణులు సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రజల అభిష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని లబ్ధిదారులకు కూడా అత్యున్నత స్థాయి వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఇప్పటికే ఉన్న 150 పడకల హాస్పిటల్ను అదనంగా మరో 100 పడకలతో విస్తరించామని హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పోతినేని రమేష్ బాబు తెలియజేశారు. ప్రారంభోత్సవం ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి, గౌరవ అతిథులుగా జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ టి వెంకటేశ్వర్లు, కన్వీనర్ ఏపీడీటీఐ కోసరాజు శ్రీధర్ మరియు స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజర్ మధుస్మిత పోతినేని, చైర్మన్ మద్దిపాటి సీత రామ్మోహన్ రావు, రీజనల్ సిఇఓ దేవానంద్, డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మమతా రాయపాటి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
లాస్ట్ ఇయర్ మా హాస్పిటల్ యానివర్సరీ ఆగస్ట్ 15th రోజు #APGetHealthy అనే 5-year ప్లాన్ టేకప్ చేశాం. దాంట్లో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ వారి హెల్త్ మీద ఫోకస్ పెట్టి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్, ముందు జాగ్రత్త ఎంతో మంచిదని వారిలో అవేర్నెస్ పెంచాలని మా ఈ ప్రయత్నం. ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలంటే తన ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి. అది అన్నిటి తెలియజేస్తున్నాను. First of all, I am very happy to dedicate a new block in Ongole as part of Aster Ramesh Coastal Health Corridor. The Coastal Health Corridor includes a 2,800 people army. Why I am calling army is doctors are also like armed soldiers. Armed soldiers protect our boundaries, we protect the people in the boundaries. So this army comprises of 300 consultants and we are all connected. Why I am saying Coastal Health Corridor is we are all connected, all these places, the consultants are connected, the beds are connected by PACS, tele-ICU, consultants move from one place to the other and patients get, even from Ongole, somebody sitting in the ICU or emergency room is monitored there by our central command station in Vijayawada. And we can advise, we can interact with the doctors here. Likewise, surgeons come from there, pediatric cardiologists come from there, treat here. So we want to bring in uniform access of healthcare, quality healthcare to all our patients. And see, like when I started 36 years ago and started growing, there were a lot of ample opportunities in the past 10 years to grow in places like Hyderabad, Vizag or other states, to make it a big business model to earn thousands of crores. But the other is just stick to your profession, ascend up in your professional knowledge and give what best you can give to the local people. That is the reason why we connected all these 4 districts where we can have complete supervision rather than extending to Vizag, Hyderabad and all these places. So we thought this is better, and our promoters and our uncle felt that you be happy with what you have. Don't just jump and run in there. You don't know what is happening there, the quality of service and all. Here we are sure you have seen that the Ateli ICU. So we have chosen this path and we believe in 4-way truth. 4-way truth, I think all of you know. Whatever path you take in your life, whatever test you do in a laboratory, or whatever advice you give, whether you do an angiogram or whatever you do, then next, what is the advice to the patient? Is it truth? Is it truthful? Is it fair? Is it fair to all? Does it build relationship between the patient and the doctors? And is it beneficial to all? This is 4-way truth, which is a global principle on which the whole life, everybody's life should depend on this, whatever they do, whether it is healthcare or not anything else. So we believed in, from the beginning, the public education, preventive medicine, precision medicine, telemedicine, artificial intelligence, like digital twinning and so many other things. And we try to understand the fallacies of clinical research all over which has been happening. Any drug which comes into the market, we don't jump. We study it, we wait for it, and then we analyze in our meetings, then only we take up the drug or any device. We don't jump. Because now we know that 80% of the clinical research is not done in a scientific manner. I think everybody knows that. So the dogmas of and ignorance in medical profession and need for continuous education for the medical fraternity is very much needed. I still keep seeing people practicing what they were taught 20 years ago and sticking to that. And the traditional path, traditional models, especially in cardiology and other departments, have gone up. And before this, I just would like to say, I chose cardiology for 2 reasons. When I was just 12 years old, one of my truck drivers, our truck drivers, who was playing caroms with me almost regularly and who was beating me every time. He was so precise, like precision medicine you are calling, he was so precise that when he hits a coin, it goes to that pocket
bends and then falls. It never hits and comes back. That is the precision he had. I learned a lot from him. Unfortunately, he died at the age of 38. His name is Pamakal Rao, and he was our truck driver. And I went and saw the body. It was a little, lot of discomfort in me. Again, when I was doing house agency in Guntur Medical School College, government hospital, I was a ER physician, junior ER physician. Then one Mothakuli from Michayad or somewhere, he came with breathlessness. Just came walking, but within the next 10 minutes he died in my hands. He was having massive pulmonary edema, massive attack. He was absolutely asymptomatic. He went to the market to work, but then he had breathlessness. So, totally asymptomatic patients, how they died. So this was an enigma for me, how it was happening. And then I developed passion, and then I did in Nalini Institute for 7 years. I was there and then came back in. And then where to start? Hyderabad or Vijayawada? Vijayawada was very poor at the time as far as health is concerned. Leave alone your cath lab and cardiac surgery. There was not even a ventilator in 1988 when I started practice. So for 8 years I worked. I thought, yes, I should start something, and I started cath lab because at that time, during that time, I was sending all my patients to Care Hospital, Dr. Somaraj, and I was accompanying Siris Raj Garu in a helicopter or medical, and then Vade Ramesh, one cine producer, in a flight. I accompanied him. I thought there is no point because I was trained in AIMS and then cath lab work and all. I am just shifting a patient from Angiogram to Hyderabad. I should start in Vijayawada. So with the help of Somaraj Garu team, and we started in Vijayawada. And slowly we improved, and there we tried to give every CD we did angiogram. We used to give them for a second opinion to take. By evening they used to come back after doing shopping and all. And over a period of time, 6 months, they developed confidence that what we tell is the right decision. This is how we started the practice and trying to create trust amongst the people. Now, yeah. I would like to bring to you, I'm talking about a lot of hospitals, 1,000 beds here, Delhi ICU, and lots of things, right? Cardiology, we have done the first stenting, first cardiac surgery. A lot of things we have done, it's all there, written there. But then I must tell you what is our ignorance. The cardiology community is ignorant. The whole healthcare community is ignorant, which is now evident by the recent data. What is it? So the three things which are very, very important. Now, one is chest pain. Misdiagnosis of chest pain. I have seen thousands of patients in 36 years. Just they delayed for a few hours because their family doctor said, because patients for telephone and say, I have gas trouble, what do you want me to take? He says, naturally, when patient diagnosis, the family doctor also is afraid of making other diagnosis. He says, Delhi, if it is not, you take it tomorrow. Many patients die. I have seen. They come after 1 or 2 days, by which time heart is grossly enlarged. And patients were absolutely asymptomatic. Recently we treated a judge, thin built, 50 years. He was playing shuttle every day, 6-7 games, and one night he came. He said, I was having some gastric trouble and all. We did ECG, we did the angio emergency. There were 7 blocks. When I told him judge, he never believes, right? Judges don't believe. He said, 7 blocks, I just, but then he was having, and then he had hypertension, IABP, then we did 7 bypass grafts to him. He's now back to his work after 2 months. So, not having symptoms is a misnomer. Many patients keep playing. You know Puneet Rajkumar, you know our minister, unfortunate minister who died. Exercise and all. So many times 30% block or 40% block where the patients are absolutely asymptomatic, it ruptures. Why it ruptures? I don't know. After 40 years, nobody in the international community knows. And we see people with the 3-vessel disease living for 30 years. I have seen many of my patients. Why they live? Why this man absolutely asymptomatic dies? So that is where now your artificial intelligence, the molecular biology, the computational biology, the alpha-3 folding, alpha-3 fold, that is Google DeepMind and Lippmann's this laboratory in UK, they have, that is the enigma. On May 8th, 2024, they have identified the protein folding, how it happens. This is going to change not only cardiology, the whole healthcare, the drug discovery, the ligands, DNA, RNA, how each
each cell, single cell atlas, how my hair cell works, how my skin cell works, how my cardiac cell works. So single cell atlas, now you know the interaction between DNA, RNA, ligands, and then lots of communication. So this is the future, and May 8th is a wonderful day for healthcare. Not only health, lots of other applications are there. What drug, precision medicine, what drug is used for this patient? Now this artificial intelligence, this is all with the recurrent neural networks, large language models. Now the artificial intelligence is going to bring in sea change in healthcare apart from in other walks of life. So with this, I am very glad what I could not learn or know in the past 50 years. Now since last 2-3 years, the supercomputer models, the application of biomedical engineering computational techniques, now math, technology and healthcare. If you don't understand these things, youngsters or doctors, they have to cope up and they have to understand how to apply this, the basics of artificial intelligence, and then only they can understand and they can survive also. So this is where I am very happy once again, sir. Thank you so much for being here. ముందుగా ఆస్టర్ రమేష్ గ్రూప్కి 250 బెడ్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేసిన కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తా ఉన్నానండి యాజమాన్యాన్ని. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డాక్టర్ రమేష్ గారికి, రామ్మోహన్ రావు గారికి, మధుస్మిత గారికి, డిప్యూటీ వెంకటేశ్వరరావు గారికి, శ్రీధర్ గారికి, అదేవిధంగా శివానంద్ గారికి, మరియు కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు గారికి, దీపా గారికి, ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఆస్టర్ రమేష్ మెడికల్ అండ్ నాన్ మెడికల్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ అందరికీ, మీడియాకి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. మొదట్లో సంఘమిత్ర హాస్పిటల్ ఏర్పడిన తర్వాత డాక్టర్ రమేష్ గారు టేక్ ఓవర్ చేసి రమేష్ హాస్పిటల్గా మార్చి రూరల్ నుంచి అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో కార్డియాక్ సర్వీసెస్ని, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ సర్వీస్ని ఎక్స్టెన్సివ్ మేనర్లో ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఇచ్చే మరియు చొరవ తీసుకున్నందుకు ముందుగా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ రోజున పేదల కోసం ఏదైతే ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కావచ్చు, అదేవిధంగా అల్పాదాయ వర్గాలకు కూడాను వారి ట్రస్ట్ ద్వారా కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో బర్త్ బియాండ్ బ్లాక్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నందుకు వారికి నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. హెల్త్ కేర్లో వారి ప్రయాణాన్ని గురించి కూడా చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. ఇందాక మాతో చెప్పాను, విజయవాడలో వాళ్ళ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకా ఎంబీబీఎస్లో కూడా చేరలేదని చెప్పడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను మన ప్రాంతంలో ఈ సేవలను వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ పరంగా టెలిమెడిసిన్ సర్వీసెస్ని వారు అందించడం ఒక బ్లాక్లో కూడా చూడడం జరిగింది. వారు గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు 3 హాస్పిటల్స్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ టెక్నాలజీ, టెలిమెడిసిన్ అంటే అనుసంధానం చేయడాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ టెక్నాలజీని అన్ని రంగాల్లో, ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలో కూడా అందజేయాలనేది వారి ఆలోచన. అందులో భాగంగా విశాఖపట్నంలో మొదటిసారి గ్లోబల్ సమ్మిట్ కూడా ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి శ్రీధర్ గారు కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అయినట్లు వారు కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది మన ప్రభుత్వంలో త్వరలో జనరల్ హాస్పిటల్స్, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్ని మనం స్టార్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఉన్నాం. అంటే మనకంతా అడ్వాన్స్డ్గా ఈరోజు వారి మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది, చాలా సమస్యల పరిష్కారం ఏఐ ద్వారా మనం ముందుకెళ్తాం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి గోల్డెన్ అవర్ గురించి
వారు పబ్లిసైజ్ చేయటం, స్టిల్ ప్రజల్లో అవగాహన లేకపోవటం. ఎంత మనం ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు, వారికి కొంతమంది చెప్తేనే ముందుకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా ఉన్నాయి. విస్తృతమైనటువంటి అవగాహన అనేది కల్పించాల్సిన బాధ్యత మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్గా మన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా నేను అన్ని రకాలు, నాట్ ఓన్లీ ఆస్టర్ రమేష్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్గా అందరూ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఒంగోలులో కూడా బైపాస్ సర్జరీ చేస్తున్నారా అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం హైదరాబాద్, ఇందాక రమేష్ గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాదు, తర్వాత వైజాగ్, విజయవాడ అటువంటి ప్రాంతాల నుంచి మన ప్రాంతాల్లో కూడా వచ్చే పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఒంగోలు ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారో హైదరాబాద్ వెళ్దాం, చెన్నై వెళ్దాం అనేటువంటి అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటన్నిటికీ అదేవిధంగా గోల్డెన్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రభుత్వం కూడా స్టెమీ అనే దాన్ని ప్రోగ్రాం తీసుకున్నప్పటికి కూడాను అవగాహన లోపం, చాలా వరకు మరణాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా నేను మీడియాను కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఉన్నటువంటి సేవల్ని ప్రజలకు చేరవేసే దానిలో మీరు కూడా, అంటే ఒక సపరేట్ కాలమ్స్ మీరు ఇస్తున్నప్పటికి కూడాను మన ప్రాంతంలో జిల్లా పేపర్స్లో కూడాను ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ని పబ్లిక్ తెలియజేయాల్సిందని చెప్పి అవసరం ఉందని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఇక్కడ డిఎన్బి కోర్సెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తామన్నందుకు చెప్తున్నారు, చాలా సంతోషం. మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ, అదేవిధంగా సిఎస్ఆర్లో భాగంగా నేను ఒకటి దర్శి, కొన్ని ఏపీ హాస్పిటల్ విజిట్ చేసిన సందర్భంలో మన రాష్ట్ర రమేష్ ఒంగోలు యాజమాన్యాన్ని మాట్లాడిన తర్వాత బాయిల్స్ ఆపరేటర్స్, థియేటర్ లైట్స్, టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినందుకు రాష్ట్ర రమేష్ యాజమాన్యానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో కూడా సామాజిక బాధ్యత కింద మీరు ఇవి అందజేసేందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను ఈరోజు మాతృ మరణాలు, శిశు మరణాలు అనేది మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రగతిని, పురోగతిని తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితి. ఈ హెల్త్ ఇండెక్స్ని తగ్గించడంలో మీరు కూడా హాస్పిటల్లో కూడా బర్త్ బియాండ్ అనే పేరు తీసుకోవడం, దాంతోపాటు పైన మీరు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఛాంబర్స్ని, నియోనేటల్ అండ్ పీరియడ్ ఐసీయూస్ ఇవన్నీ కూడా దోహదపడతా ఉన్నాయి. మనందరి యొక్క లక్ష్యం, మనకి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్రలో ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గారా వారి లక్ష్యం. మీరు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నారు, మేము ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నాం. మనందరి గోల్ ఒకటి మాత్రం, ఈ సూచనలు, ఆరోగ్య సూచనల్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించగా తగ్గించుకుంటూ ప్రాణాలని కాపాడుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తారు. బర్త్ మనకి ఫెర్టిలిటీ రేటు, బర్త్ రేట్ కూడా పెంచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. దీనికి అవసరమైతే రీకనలైజేషన్ పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఫెసిలిటీస్ని క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను నా వైపు నుంచి వ్యక్తిగతంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కొంతమంది అనుకోని సందర్భాల్లో వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ లాస్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది రీకనలైజేషన్ తెలియని పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. మీరు బియాండ్ పాత్ర తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఒక పాత్రగా దీన్ని కూడా టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా అడ్వైజ్ అండి. ఇది నేను ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళదలుచుకున్నాను. ఈరోజు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. భవిష్యత్తులో వృద్ధులే మిగిలేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఒకటే కాకుండా ఈరోజు అన్ని విషయాల్లో మీరున్నారు. అన్ని రకాల వైద్యం, భవిష్యత్తులో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఈ హాస్పిటల్లో చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ, ఈ ప్రాంత ప్రజలకి ఆస్టర్ రమేష్ యొక్క సేవలు మరింతగా విస్తృతంగా చేయాలని, ఈ ప్రాంతంలో ప్రాణరక్షణతో పాటు అదేవిధంగా మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేలా మీ వంతుగా మీరు పూర్తి సహకారాలు అందించాలని, మీరు దినదిన ప్రవర్తమానమయ్యి మంచిగా మీ హాస్పిటల్ వర్ధీలు విస్తరింపజేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ramesh Hospital, because he always takes care of employees as his family. He always listens to the employees, and this concept of this hospital also has come from our doctors, especially Dr. Vamshi who's here. He and a few doctors have actually suggested, requested sir to start one more unit, looking at the requirement of Ongole unit.
గారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు, దేవానంద్ గారు, రామ్మోహన్ గారు, and other dignitaries on the dais and off the dais, also doctors and other dignitaries on the dais. So, good morning and greetings to everyone. And first of all, congratulations to entire Dr. Ramesh Garu and the entire Aster group. So, for their new unit here at Ongole. So congratulations, and it is absolute my privilege to be here and to be part of this entire inauguration. And I am honored to inaugurate the Tele ICU because I am from the technology background. Though I met Ramesh Garu almost 10-15 years back in an incidental way. But at least for the last 1-2 months, we've been closely associated. So we have been talking on the technology and the innovation and all. And I'm actually so amazed to see Ramesh Garu. Just now, this journey coming from Vijayawada to to Ongole, I heard a lot about Ramesh Garu. Yes, of course. I mean, I'm from this region. I think better I'll speak in Telugu. ఈ రీజన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ రమేష్ గారి పేరు చెప్పక్కర్లేదు. పర్టికులర్లీ ది ఎంటైర్ ఆంధ్ర రీజియన్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్. ఐ కెన్ సే ఇన్ ద టాప్ 10 cardiologists in the entire India, I think Ramesh Garu will be in the top 10. And actually, I know Ramesh Garu in my very young age because మా తాతగారికి రమేష్ గారు సర్జరీ చేశారు, 90 కార్డియాలజీ సర్జరీ. ఐ రిమెంబర్ ఇట్ ఇస్ బైపాస్ సర్జరీ అనుకుంటా, 90s, in the early 90s. So that's where I came to know about Ramesh Garu, and I think he's been very famous in this entire region, in the entire Andhra region and all. Sir, very much appreciated for your initiatives, particularly though you did your PG, DM and AIMS, but still you stick to your values, and particularly to help the state of Andhra Pradesh. I think it's very few doctors have that particular connect to the society, and he has that particular vision. And one thing, Ramesh Garu, I think so as we launched this Tele ICU, so Tele ICU, I think it's going to be the game changer, sir. So because, see, the people who are in the city, so they are connected with and the awareness will be much better, and also they are having that access to that medical system, healthcare system and all. But what about the people in the rural? I'll give an example, and నా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఐఎమ్ ఏ జీబీఎస్ పేషెంట్. మీరు అందరికీ ఇప్పుడు జీబీఎస్ అంటే ఇట్స్ నౌ పాపులర్. ఇది రీసెంట్ 10-15 డేస్లో చాలా పాపులర్ అయింది జీబీఎస్. మీరు వినుంటారు, విలియన్ బ్యారన్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పి ఈ మధ్య న్యూస్లో ఎక్కువగా ఉంది. గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో రీసెంట్గా లాస్ట్ 10 days నుంచి ఈవెన్ ఆనరబుల్ సీఎం రివ్యూడ్ ఆన్ దట్ జీబీఎస్ అండ్ ఆల్. నాకు ఈ హాస్పిటల్తో చాలా మంచి సంబంధం ఉంది. ఇంతకు ముందు నుండే డాక్టర్ వంశీ మన దగ్గర యాక్టివ్గా చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ గారు నాతో పాటు కలిసి చదవటం, అదేవిధంగా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీస్ కానీ డిస్కషన్స్ కానీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తే మొట్టమొదటిగా వారితో మాట్లాడటం, అదేవిధంగా ఈ హాస్పిటల్లో నేను కూడా సర్వీసెస్ తీసుకుని ఉన్నాను. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో బిల్ట్ అయింది సార్, రమేష్ హాస్పిటల్స్ అనేది. అదేవిధంగా మన రమేష్ గారు ఇప్పుడే చెప్పున్నారు, మార్కాపూర్లో కూడా ఒక యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ సమయం నుండే మేము రెడీగా ఉన్నామని. థ్యాంక్ యూ సార్. అక్కడ ప్రజలకు కూడా మంచి సర్వీసెస్ ఏవైతే ఇప్పుడు మన వారు అందరూ చెప్తూ ఏఐ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీని సోదాగా ఇక్కడ చూసాం మనం టెలిహబ్లో, గవర్నమెంట్లో కూడా అవి అవలంబిస్తూ ఉన్నాం. టెలిమెడిసిన్ అనేది రూరల్ ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్ని హబ్ ద్వారా అందజేస్తూ ప్రతిరోజు కూడా గ్రామ స్థాయిలో కూడా అందిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇంకా దానికన్నా అడ్వాన్స్డ్ సర్వీసెస్ని మనం ఇవ్వడానికి ఇటువంటి హాస్పిటల్ ఉంటే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనేది నేను నమ్ముతున్నాను. తర్వాత మనవారు నేను మొట్టమొదటిగా మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని మనవారు మాట్లాడారు జీబీఎస్ గురించి. ఒక 10 రోజుల నుండి జీబీఎస్ గురించి నేను కూడా అన్ని మీడియాలో మన మీడియా మిత్రులతో అదేవిధంగా ఛానల్స్ అన్నింటిలో కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనవారు ఇక్కడ మీతో మాట్లాడారు, అంతకంటే ఇంకా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జీబీఎస్ సిండ్రోమ్ అనేది ఒకరి నుండి ఒకరికి వచ్చేటువంటి కంటామినేటెడ్ డిసీజ్ కాదు. అదేవిధంగా ఏదో వైరస్ నుండో లేకపోతే ఇంకో నుండో వస్తుందని కొంత అవగాహన ఉండి లేక మనవారు మీడియా మిత్రులు కానీ లేదా సొసైటీలో ఉన్న సభ్యులు కానీ దాన్ని డిస్కస్ చేయటం,
అదేవిధంగా సొసైటీ ఒక ప్యానిక్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి, జీబీఎస్ సిండ్రోమ్ అనేది ప్రాణాంతకం కాదు. అయితే వెల్ సెట్ వారు చెప్పారు, మొట్టమొదటి దశలో జీబీఎస్ అని కనుక మనం ఆ లక్షణాలని గమనిస్తే వెంటనే వైద్య శాఖ ద్వారా సర్వీసెస్ని అందించడానికి అన్ని విధాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు. దానికి ఇచ్చేటువంటి వైద్యంలో ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అనేవి మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. అవి ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లోనూ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్లోనూ అన్నింటిలో కూడా మన దగ్గర వచ్చిన ఒక కేసు కూడా ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయి ఉంది, రికవరీలో ఉన్నారు, చక్కగా ఉన్నారు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాబట్టి ఇది మేము ఇక్కడ మనకు తెలియచేసినట్టు మీరు కూడా అవకాశం ఉన్న చోట ప్యానిక్ స్టేజ్కి వెళ్లకుండా వాస్తవం ఏంటనేది తెలియచేస్తారని చెప్పి అందరినీ కూడా సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సార్, మీ అందరికీ కూడా మనకి విలేజ్ లెవెల్లో మీరు చెప్పినట్లుగానే మా డాక్టర్స్ అందరు కూడా క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయటం, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ లెవెల్లో ఒక క్వాలిఫైడ్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్ అని వారు 24 hours సర్వీస్ అందిస్తూ ఉంటారు. దానికి తోడుగా మనవారు కూడా ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య భరోసా కింద క్యాంప్స్ రెగ్యులర్ బేసిస్లో కండక్ట్ చేసి స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్ ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేసి వారికి అవసరమైనటువంటి సర్వీసెస్ని స్కీమ్ ద్వారా ఉచితంగా అందించాలని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారం. వేదిక పైన ఉన్న రమేష్ హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ రమేష్ గారికి, డిఎంహెచ్ఓ వెంకటేశ్వర్లు గారు, అలాగే వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వైద్య నిపుణులకు, ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్కి, తర్వాత మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి. మరి ఈరోజు రమేష్ హాస్పిటల్స్ మన ఒంగోలు నగరంలో వారి యొక్క సేవల్ని విస్తరించడం చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఒంగోలు చుట్టుపక్కల దాదాపు వందలాది గ్రామాలు, ఒంగోలు నగరం చాలా వేగంగా విస్తరిస్తుంది. ఈరోజు దాదాపు 3,50,000 జనాభా కలిగినటువంటి నగరం ఇది. రీసెంట్గా అది చాలా వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగరం. త్వరలో అమరావతి రాజధాని అవుతుంది కాబట్టి నగరం ఇంకా వేగంగా విస్తరిస్తుంది. అందువల్ల చుట్టుపక్కల వందలాది గ్రామాలకు, నగరానికి వైద్య సేవలు అవసరమైనప్పుడు విజయవాడకో చెన్నైకో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తున్నందుకు ఈరోజు మా నగరంతో పాటు మా జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాలకు ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. మరి వైద్యం అనేటువంటిది సేవా రంగంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి రంగం. విద్యా వైద్య రంగం ఇవి రెండు కూడా సర్వీస్ సెక్టర్లో చాలా కీలక భూమికను పోషిస్తాయి. మరి ప్రభుత్వం మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి రోజుల్లో కంప్లీట్గా ప్రభుత్వ రంగంలో వైద్య సేవలు ఉండేవి. కాలక్రమేణా జనాభా పెరుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ బాధ్యతలు ప్రైవేట్ రంగానికి విస్తరిస్తూ 90s తర్వాత వేగంగా సర్వీస్ సెక్టర్ని ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పగించడం జరిగింది. మరి వైద్యం చూస్తే మన భారతదేశంలో చాలా ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఈ భారతదేశం అనేటువంటిది ఎంతోమంది వైద్యులను అందించినటువంటి, మేధావులను అందించిన దేశం మనది. క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్దంలోనే చరకుడు అనే గొప్ప ఆయుర్వేద వైద్యుడు చరక సంహిత రాసిన చరిత్ర మనది. అలాగే 4వ శతాబ్దంలో ధన్వంతరి అనేటువంటి గొప్ప వైద్యుడు ఉన్నాడు, ఆయుర్వేద వైద్యుడు. అట్లాగే ఇంకా గొప్పగా మనం చెప్పుకునేటువంటి సుశ్రుతుడు, ఆయన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సర్జన్ మనకు భారతదేశం అందించింది సుశ్రుతుడు. గుప్తుల కాలంలో ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వైద్యులు ఉన్నారు. అందుకే గుప్తుల కాలాన్ని మన దేశ చరిత్రలో స్వర్ణయుగం అంటాం. మరి డాక్టర్స్ ప్రత్యక్ష దేవతలు అని కూడా మన సమాజం చెప్పుకుంటుంది. మాతృమూర్తి మనకు జన్మనిస్తే వైద్యమూర్తి మనకు పునర్జన్మనిస్తారు అని దేవుడిగా డాక్టర్ని మనం కొలుచుకునే సమాజం మనది. డాక్టర్ పాత్ర అంత గొప్పగా ఉంది. ఎందుకంటే ఏదైనా వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి వ్యక్తిని డాక్టర్ తన చేతితో స్పృశించినప్పుడు, ఆత్మీయ స్పర్శ తగిలినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే భగవంతుని దగ్గర మనకు తెలియకుండా ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయో, ఆ విధంగా ఆత్మీయ స్పర్శ తగిలిన ప్రతి ఆ రోగి కూడా తన కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతుంటాయి. అంటే డాక్టర్ వృత్తి ఎంత గొప్పది అని చెప్పడానికి మనము ఆ డాక్టర్లు ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాటించినప్పుడు
మరి ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంది అనేది మనం చూస్తున్నాం. మిగతా వృత్తులకు వైద్య వృత్తికి తేడా చూస్తే ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే 4 ఏళ్ళు కష్టపడితే ఇంజనీర్ అవుతారు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు కావాలంటే ఒక 4 ఏళ్ళు తన విద్యని పూర్తి చేస్తే ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడు. కానీ డాక్టర్ కావాలంటే దాదాపుగా 10 నుంచి 12 ఏళ్ళ యజ్ఞం చేస్తే కానీ డాక్టర్ కాలేకున్నారు మనం చూస్తున్నాం. అంటే డాక్టర్ వృత్తికి అంత నైపుణ్యం సాధించేటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు మనం రాణిస్తున్నారు. అందుకని ఆరోగ్యం అనేటువంటిది ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మనం చూస్తున్నాం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటాము. అది మనం నిలుపుకోవాలంటే మనం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ఆహార నియమాలు, ఈరోజు వైద్యపరంగా ఆరోగ్యపరంగా అనేక రకాల నాలెడ్జ్ మనకందరికి కూడా ఉంది. అయినప్పటికీ ఈరోజు ఈ వైద్య సేవలు విస్తరించడం, అత్యాధునిక వైద్యం పెరగడం వల్ల మానవుని యొక్క ఆయుర్దాయం కూడా పెరిగింది. 80 ఏళ్ళైనా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నాడు ఈరోజు మనిషి అంటే దానికి కారణం వైద్య సేవలే. కాబట్టి ఈరోజు మన ఒంగోలు నగరంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్నటువంటి ఈ రమేష్ హాస్పిటల్ యొక్క సేవల్ని అందరూ పొందేదానికి అవకాశం కల్పించినందుకు హాస్టల్ రమేష్ హాస్పిటల్ వారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కారణం ఏమిటంటే ప్రతిసారి డాక్టర్ గారు 1 more feather in your cap అంటే ఒక తన కిరీటంలో మరొక కలికి తురాయి అంటారు. వేదిక పైన వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి ఎందరో మహానుభావులు. ఇక్కడ రమేష్ గారు బహుశా నాకు చిన్న కొరాడు తగ్గించే జూనియర్ మంచి తెలుసు. కానీ అనుబంధం నాకేమిటంటే ఒక 28 సంవత్సరాలుగా అనుబంధం. రమేష్ గారి గుండెకాయ పేషెంట్ కేర్, పేషెంట్ కేర్, పేషెంట్ కేర్ అనుకుంటున్నాను. మామూలుగా లబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అంటుంది గుండెకాయలని. ఆయన గుండెకాయ అలా కాదు, పేషెంట్ కేర్. అంటే 4 గంటల నిద్రలో కూడా పేషెంట్ కేర్. మిత్రులారా, అంటే ఒక వ్యక్తి విజయాన్ని సాధించాలి అంటే ప్రజలకు సేవ చేయాలి. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధన్వా తనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ అంటారు. అంటే ఇంకొక వృత్తి జోలికి పోకుండా వడి వ్యాపారాలు, లారీ వ్యాపారాలు, ఇంకో వ్యాపారాలు చేయకుండా కేవలం వృత్తి ధర్మం. వృత్తి ధర్మం ఏమిటి అంటే ప్రజలను వ్యాధి నుండి కాపాడుట, వ్యాధి రాకుండా కాపాడుట. బోత్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అండ్ క్యూరేటివ్ మెడిసిన్, ప్రొఫిలాక్టిక్ మెడిసిన్. అది వారి యజ్ఞం, వారి ధ్యేయం. ఇది అందరికీ మేలు చేస్తుందా? విధానాలు, నా పద్ధతులు, నా ఆలోచన నాకు మేలు చేస్తుందా? మూడవది, విల్ ఇట్ బి బెనిఫిషియల్ ఉందా? రమేష్ హాస్పిటల్స్లో అవలంబిస్తున్నటువంటి యాస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ ఒక గొప్ప కలయిక. ఇటువంటి పద్ధతులు ప్రజలకు ప్రయోజనకరమా? సందర్భాలు అనేకం చూశాను. డేమేజ్ చూడలేదు కూడా తెలుసు వారికి.